हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, बड़ी अलग ये वीडियो है। हमने मौला अली साहब के इतने सारे कारनामे देखे, इतनी सारी वीडियोस पे रिएक्शन करा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आज हमें एक वीडियो मिली है, मौला अली कंप्लीट लाइफ स्टोरी इन उर्दू। एपिसोड 1 है ये। हजरत अली साहब की पूरी वेब सीरीज है जिसका कि एपिसोड 1 है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं हम एपिसोड 2 पे रिएक्शन करें या फिर और आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स प्ले। मक्के वालों, मैं ताइफ से चलकर आया हूँ। तुम्हारे शहर में किसी माँ ने कोई पहलवान पैदा किया है तो सामने आए। इतना डर क्यों रहे हो? कोई एक तो होगा, हिम्मत करो। रुकाना को बुलाओ अभी इसी वक्त। कुरैश के सरदारों, तुम्हारे शहर के पहलवान तो बांझ निकले। मुझे बहुत मायूस किया है तुम लोगों ने। मुझे बहुत मायूस किया है तुम लोगों ने। मुझे बहुत मायूस किया है तुम लोगों ने। बहुत तारीफ सुन रखी है तेरी, तुझे चबाने में बहुत मजा आएगा। कभी मायूस नहीं होगा किसी लोंडिया की औलाद। अम्मा, एक बात कहूँ, चचा तालिब के यहाँ बेटा हुआ है। अच्छा, क्या नाम रखा है तालिब ने बेटे का? अली। अली इमामे मानस्तु मानम गुलामे अली हजार जाने गिरामी फिदाए नामे अली।
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک عورت جیسے ہی کعبے کے قریب آئی تو کعبے کی دیوار میں راستہ بن گیا اور اس کے اندر جاتے ہی دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ اور تم نے آج حجر کے وقت کیا دکھایا؟ ایک اور عجیب منظر، دوبارہ کعبے کی دیوار کھلی، مگر جب وہ عورت باہر آئی تو اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ کیا وہ بچہ کعبے کے اندر پیدا ہوا؟ جی ہاں، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنے خاص بندے کو یہ اسپیشل پروٹوکول دیا تھا۔ جب سے کعبہ بنا ہے پچھلے 5000 سال میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئی ہو۔ یہ اعزاز صرف میرے امام مولا علی کے پاس ہی ہے۔ کچھ مورخین یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، تاہم اس روایت میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ لات و عزا کی قسم، ولید، شام کی شراب جب خون میں اترتی ہے تو آدمی خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اتنی ہی پیلا کر حرام خور جو تجھے ہوش میں رکھے۔ دولت ہو تو دنیا کے ہر خدا کو خریدا جا سکتا ہے۔ بنو مخزوم کی تجوریاں سونے کے سکوں سے بھری پڑی ہیں۔ کعبہ بھی ہمارا ہے، خدا بھی ہمارا ہے، اور عرب کے خزانے بھی ہمارے۔ خزانہ تو میرے پاس ہے، بصرہ کا تازہ مال۔ اس بار بصرہ اور شام کے بازاروں میں ہم نے جو منافع کمایا ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کی حکمرانی کے لیے کافی ہے۔ کتنی خشک باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، تم جیسی عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی۔ پھر فکر کس بات کی ہے؟ فکر اس بات کی ہے کہ بنو ہاشم نے ہم سب کی توہین کی ہے۔ آؤ آؤ عمر، یہاں بیٹھو۔ ابھی یہ لوگ مزید ٹھنڈی باتیں کریں گے، تو اپنا جام گرم کر کے رکھ میری جان۔ تمہارا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا؟ نہیں، اور وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بنو ہاشم کی عورت کعبے کے اندر گئی کیسے؟ بنو ہاشم سے ہمارا کیا مقابلہ؟ ابو طالب کے گھر میں تو اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، حاجیوں کو پانی پلا کر اپنی عزت بچاتے ہیں، جبکہ ہمارے دسترخوان پر خدا کی دی ہوئی ہر نعمت سجی ہے۔ جو بھی کہو، کعبے کی گود میں جنم لینے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے مکے میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں، حجر اسود کا تاریخی واقعہ بھی اسی تعمیر میں پیش آیا۔ تب میرے مولا علی کی عمر تقریباً 5 سے 7 سال کے درمیان تھی۔ بارشوں، سیلاب اور آگ لگنے کے ایک حادثے سے کعبے کی دیواریں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو گرا کر دوبارہ مضبوط بنایا جائے اور اس کام میں صرف پاک اور جائز کمائی استعمال کی جائے، لیکن تعمیر کے دوران پاک اور جائز مال کم پڑ گیا، اس لیے کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل بنیادوں پر نہ بنایا جا سکا اور اس کا کچھ حصہ عمارت سے باہر رہ گیا۔ اسی حصے کو آج حتیم کہا جاتا ہے۔ قریب 606 عیسوی میں مکے میں شدید قحط پڑا۔ تقریباً ہر گھر اور ہر شخص اس قحط سے متاثر ہوا۔ حضرت ابو طالب کا گھرانہ بھی شدید متاثر ہوا، مگر وہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ وقار، صبر اور تحمل کی جیتی جاگتی تصویر۔ انہی حالات میں ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ مولا علی، جو ابھی صرف 6 سال کے تھے، ان کو اپنے بھائی اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جائے۔ علی، بابا گھر پر بلا رہے ہیں۔ علی امام من است و منم غلام علی۔ علی چھایا میں جو دکھائی ہے اس میں شیر چلتا ہوا دکھایا ہے، ان کی چھایا میں۔ غلام علی، علی امام من۔ علی میرے بیٹے، محمد نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، کیا تم محمد کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ جی ہاں بابا، کیوں نہیں؟ علی امام من است و۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی اور خفیہ مرحلے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد پہلی بار اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے اعلانیہ طور پر اسلام کا نظریہ پیش کیا۔
جب قرآن مجید کی سورۃ الشعراء کی یہ آیات نازل ہوئیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے، تو اس آیت کے نزول کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے اکابرین یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو جمع کیا۔ کہو محمد، تم نے اپنے خاندان سے کیا خاص بات کرنی تھی؟ بنو عبد المطلب کے سردار اور قبیلے کے بڑے نام سب ایک جگہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک مختصر خطبہ فرمایا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ آپ کی بات سن کر سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی، جبکہ ابو لہب اچانک بھڑک اٹھا اور سخت بدتمیزی شروع کر دی۔ کیا کہہ رہے ہو محمد؟ تم سے خدا نے بات کی؟ تمہیں اس بات کا مطلب پتا ہے؟ تم گویا پورے قریش سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہو۔ ہم تمہاری وجہ سے قریش اور عرب کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتے۔ اور تم سب کیوں خاموش ہو؟ لگتا ہے تمہارے ساتھی نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بدتمیزی اور گستاخی کو نظر انداز کرتے ہوئے مجمع سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ یہ سن کر پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ ابو لہب کے چہرے پر بددماغ طنز موجود تھا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں اس راستے میں آپ کا مددگار ہوں۔ من كنت مولا فهذا یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں اس راستے میں آپ کا مددگار ہوں۔ كل مولا علی بنم علی دنم علی گویم۔ واہ واہ ابو طالب، تمہیں تمہارے ہی بیٹے کی فرما برداری کا حکم ملا ہے۔ علی خواہم علی رامن خدا دنم خدا رامان۔ 3 بار اس عظیم ہستی نے مجمع سے سوال کیا کہ کون میری مدد کرے گا، اور تینوں بار ایک ہی ہاتھ اٹھا، مولا علی کا ہاتھ۔ اہل سنت کے ہاں معتبر تاریخی کتابیں جیسے تاریخ الطبری، تفاسیر البغوی، الکامل فی التاریخ، کنز الامال میں حضرت علی کے لیے ہمارے نبی سے منسوب یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اگرچہ اہل سنت کے تمام علماء اس روایت پر متفق نہیں ہیں اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اہل تشیع اس پر نہ صرف متفق ہیں بلکہ وہ اس سے بھی تھوڑی آگے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس موقع پر لی گئی اہل تشیع اور اہل سنت کی تمام روایات کو اکٹھا کریں تو بلا شبہ ایک ہی تصویر بن کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ کم عمری کے باوجود حضرت علی نے ایسی جرت، اخلاص اور وفاداری کا اظہار کیا جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گیا۔ جب لمبی لمبی داڑھیوں والے بوڑھے رشتہ داروں نے ایک ایک کر کے خاموشی اختیار کر لی، تب ایک 8 سالہ بچہ اپنے نبی کو یقین دلا رہا تھا کہ آپ اس مجلس میں اکیلے نہیں ہوں۔ ابو سفیان، دیکھو قافلہ سلامت لوٹ آیا اور کوئی ایک اونٹ بھی خالی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میاں، اونٹوں کی کمر جھکی ہوئی ہے، لگتا ہے سفر نے خوب مال اگلا ہے۔ اس بار تمہارے مال میں کیا کیا شامل ہے؟ یمن کا چمڑا ہے، طائف کی خوشبو ہے، شام کا کپڑا ہے، اور کچھ مال ایسا ہے بازار میں اترتے ہی قیمت 2 چند ہو جائے۔ یہی تو قریش کی طاقت ہے امیہ، شان و شوکت، دولت اور دور دور تک پھیلا ہوا مال تجارت۔ اوپر اٹھ گستاخ حبشی! غلطی ہو گئی مالک۔ بلال، اگر دوبارہ یہ غلطی ہوئی تو ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ جی مالک۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا پر چڑھ کر اعلان نبوت فرمایا۔ صفا کی پہاڑی کعبے کے سامنے 130 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ ایک بلند چٹان پر کھڑے ہوئے اور ہنگامی انداز میں یا صباح کے الفاظ بلند کیے۔ صفا کی پہاڑی کعبے کے قریب ایک ایسا مقام تھا جس پر چڑھ کر لوگ ہنگامی اعلان کیا کرتے تھے، یا صباح کا اعلان۔ سنتے ہی لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ آپ نے بلند آواز سے پکارا، یا صباحن! مکہ کے لوگ چونک اٹھے۔ یہ تو محمد کی آواز ہے۔
जाओ देखो क्या मामला है। जब लोगों को मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सफा पर खड़े हैं तो कुरैश के मुख्तलिफ खानदान वहां जमा होने लगे। अबू लहब भी आया और कुरैश के दूसरे लोग भी जमा हुए। जब मजमा जमा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? कुरैश ने फौरन जवाब दिया, हाँ हम मानेंगे, हमने आपको हमेशा सच्चा ही पाया है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल पैगाम दिया कि मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले खबरदार करने वाला हूं। ये ऐलान बहुत मुख्तसर मगर पूरी दावत नबूवत का खुलासा था। शिर्क छोड़ो, अल्लाह की तरफ आओ, आखिरत से पहले संभल जाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह दावत दी तो अबू लहब ने एक बार फिर सख्त बदतमीजी की। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक उसने कहा, तुम हलाक हो जाओ, क्या तुमने हमें इसीलिए यहां जमा किया था? इसी मौके पर सूरतुल मसद नाजिल हुई। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। ऐलान नबूवत के बाद बज़ाहिर मक्के में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन शहर की गुफ्तगू का मौजू बदल गया था। कुरैश ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि ये दावत अब रुकने वाली नहीं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस दावत को कैसे रोका जाए। सुना तुमने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सफा पर सबको जमा किया था। कहते हैं उन्होंने आने वाले अजाब से खबरदार किया है। मगर मोहम्मद जैसा सच्चा भी तो इस शहर में कोई नहीं। सुना है अबू जहल ने वही मुखालफत कर दी। वो कहते हैं सबके हुकूक बराबर हैं। लगता है मक्के में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात कुरैश के सीने में आग बनकर उतरेगी। ये बात उसके सच्चा होने की नहीं है उद्बा। बात यह है कि अगर हमने मोहम्मद की बात मान ली तो हमारी सरदारी खाक हो जाएगी। मोहम्मद के साथ चंद लोग हैं जिनकी कुरैश के फैसलों में कोई हैसियत नहीं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं उमैया, मोहम्मद आका और गुलाम का फर्क मिटा रहा है और ये फर्क बहुत बड़ा है। हमने अबू तालिब को हर तरह की पेशकश की है। वो अपने भतीजाई के खिलाफ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं। अगर वो तैयार नहीं तो हमें तैयार होना होगा। हमें हर सूरत इस नए दीन को मिटाना होगा। यही वो मुकाम था जहां मक्के की मुखालफत एक नए और इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल होने लगी। इब्तिदा में कुरैश ने तमस्खुर, जुबानी धमकियों, खानदानी दबाव और समाजी पाबंदियों के जरिए इस दावत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके ये तमाम हरबे एक एक करके नाकाम होते गए और इस्लाम की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। ये वो दिन थे जब मक्के की सरजमीन पर इस्लाम का काफिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, हजरत उमर और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे वफादार जानिसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो चुके थे। असल परेशानी उस वक्त बढ़ी जब कुरैश के सरदारों को मालूम हुआ कि इस्लाम सिर्फ चंद बाअसर और मुअज़्ज़िज़ लोगों तक महदूद नहीं रहा। गुलाम, औरतें, गरीब लोग और ऐसे अफराद भी इस्लाम कबूल कर रहे थे जिनके पीछे कोई ताकतवर कबीला या बाअसर सरदार मौजूद नहीं था। और फिर कुरैश ने इस्लाम को रोकने के लिए कमज़ोर तबके को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अम्मार, कहाँ थे तुम? क्या हुआ है बेटा? तुम परेशान लग रहे हो। आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास गया था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास? दारे अरकम में? जी हाँ माँ, मैंने गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अमार, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? अगर बानू मखसूम को खबर हो गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मक्के में हमारा कोई कबीला नहीं है। हम इन लोगों के मुकाबले में बहुत कमजोर हैं। नहीं अब्बा, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। अल्लाह? जी अम्मा, क्या मोहम्मद से सच्चा कोई पूरे मक्के में है? वो कहते हैं हमारे साथ हमारा अल्लाह है, हमें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा रब सिर्फ एक है, वही जिसने सरदार को पैदा किया और वही जिसने गुलाम को पैदा किया। मोहम्मद और क्या कहते हैं? गुस्ताख हबशी। क्या तूने भी मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है? जी मालिक। बिलाल, तेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक मेरा अल्लाह है। बांध दो इसे, या मोहम्मद का इनकार करेगा या मरेगा। बोलो बिलाल, तेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक मेरा अल्लाह है। एक बड़ा पत्थर लाओ। उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, बल्कि अगर मैं कहूं कि कमजोर तबके पर मक्के के सरदारों ने जमीन तंग कर दी तो गलत नहीं होगा। उमैया बिन खलफ ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को सख्त गर्मी में तपती रेत पर लिटाया, उनके हाथ पांव बांधे, कोड़े मारे, घसीटा और सीने पर भारी पत्थर रखवाया। हजरत बिलाल को जवाब में मुसलसल अहद अहद कहते रहे। इसी तरह हजरत खब्बाब को भी जलते हुए कोयलों पर और हजरत अबू फुकैहा को गर्म जमीन पर घसीटा जाता रहा। ऐसे ही हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, हजरत साद और हजरत मूसा को भी सख्त अजियतें दी गईं, जबकि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और फिर जमीन व आसमान लरज उठे जब अबू जहल ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अजियत पहुंचाई। उस मरदूद ने आपकी शान में बदतरीन गुस्ताखी की और अपनी दरिंदगी का इजहार किया। ये खबर जब रसूलुल्लाह के अजीज चच्चा हजरत हमजा तक पहुंची तो उनकी गैरत जोश में आई और वो खामोश न रह सके। हमें हर सूरत इस नए दीन को रोकना होगा, हर कीमत पर। तूने मोहम्मद को गाली दी, आज से मैं भी उसके दीन पर हूं। हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। 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 बस बहुत हो गया। अली मौला, अली मौला, अली 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 मौला, अली मौला, अली अली। तो गाइज ये वीडियो थी यार, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी सच में। अली साहब का जन्म होना, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके उनकी सब चीज़ें सीखना, और मतलब इनका जन्म उसके अंदर हुआ था जो काबा रहता है ना, यही तो बताया था ना। काबा के अंदर एक लेडी अंदर जाती हैं, फिर दरवाजा बंद हो जाता है, फिर बाद में दरवाजा खुलता है, वो बाहर निकलती हैं तो कि बच्चे को गोद में लेके आती हैं। और इस वीडियो में ये भी दिखाया गया था कि यही सिर्फ एक ऐसा बच्चा था जो कि काबे के अंदर पैदा हुआ था, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ।
मुझे पता नहीं एग्जैक्टली सही है या गलत है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना गाइस। आपको ये कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर बताना। एपिसोड 2 हम लोग बनाए तो उसके लिए भी आप बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।